لكم بحبل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع اسما يصف سنا الكلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع بك الإمام إمام كل ورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة نادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام ونكس رؤوسكم موضعه الله مقام أتذكريني معك عبر ومن دمام أتذكريني معك عبر ومن دمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيت علينا المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد
tajurus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Muhammadun thabitul mithaqi hafizu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi وروحي sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضة الله وثوابه ولوين على ما نوى سلفنا الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم وعنكم إلى أن قال ويفرح بمسارهم ويغتم بما يسوءهم وأن يحب لسائرهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا
وقال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذلك نصرة له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah ibn Amri Al-Haddad. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih membaca nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkaitan dengan persahabatan atau dengan persaudaraan, yang beliau ingatkan kepada kita untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita menutup kekurangan aib mereka, dan juga menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan tidak menyakiti seorang pun di antara mereka, kemudian tidak menganggap remeh, tidak merendahkan, kemudian juga tidak menghina. Bahkan tidak boleh kita berhasut atau melakukan hasad dan benci dengan mereka. Dan yang terakhir, wala yatunu bihi asu, dan tidak berburuk sangka. Dan juga an yahtam bi amril muslimin, an yahtamma bi amril muslimin, dan peduli, ihtimam, yaitu peduli dengan urusan orang Islam. Itu yang terakhir kita baca. Kemudian beliau melanjutkan dengan nasihatnya, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa yafrahu, dan bergembira bimasarrihim. Masarrah ini kegembiraan, masarrah kegembiraan, jadi bimasarrihim dengan kegembiraan mereka. Kita harus sebagai seorang saudara, sebagai seorang muslim, harus gembira dengan kegembiraan yang ada pada saudara kita. Sebaliknya, wa yahtam bima yasu'uhu. Ihtamma yaitu hazina, sedih. Wa yahtam itu adalah hazina, dan hendaklah dia yahzan bima yasu'uh, dengan apa yang buruk menimpa mereka. Apa yang buruk yaitu yasu'uh, menyakiti mereka, menyulitkan mereka. Jadi kalau ada saudara kita gembira, kita seharusnya juga ikut gembira. Kalau ada saudara kita sedang susah, sulit, mengalami musibah, kita harus dia yahzan, yaitu sedih. Ini merupakan adab, merupakan perilaku yang harus kita berikan kepada saudara kita. Gembira dengan kegembiraan mereka, sedih dengan kesulitan yang mereka alami. Ini tentunya seperti yang dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika menafsirkan ayat itu, dikatakan Nabi itu kadang lebih gembira dari sahabat yang mendapatkan kegembiraan, dan beliau lebih sedih dari orang yang mendapatkan kesedihan. Jadi seperti itu, ada orang gembira, ada penikmat. Nabi itu lebih gembira daripada orang yang dapat gembira itu sendiri. Kalau ada yang senang musibah, mengalami kesulitan, sedih, Nabi lebih sedih dari orang yang kena musibah. Itu menunjukkan betul-betul bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasulullah SAW. Kita walaupun tidak bisa segembira orang yang dapat kegembiraan, yang paling tidak ikut ikut senang, walaupun tidak sesenang dia. Ada saudara kita, ada yang ngasih nikmat, beli atau dikasih mobil, dia kan girang, ya kita ikut girang juga, walaupun enggak segirang segirang yang dapat mobil. Kalau Nabi lebih girang daripada orang itu. Ini merupakan kecintaan yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Kita memang tidak mungkin ada yang bisa seperti Nabi. Ya paling tidak senyum juga lah. Jangan sampai dikasih mobil kita cemberut aja. Ini menunjukkan gembira, kita sedih.
Ini berarti ada hasadnya tuh, ada sedikit apa? Ada sedikit kurang bagusnya hati. Kegembiraan dengan saudara kita yang dapat kenikmatan. Kemudian sebaliknya sedih kalau ada yang kena musibah, kita ikut sedih. Rasulullah lebih sedih dari orang yang kena musibah. Subhanallah, ini adalah betul-betul, makanya tidak akan pernah ada seseorang yang seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita paling tidak ikut sedih, syukur-syukur ikut mendoakan, syukur-syukur bisa apa? Merasakan kesedihannya. Nah ini tentunya merupakan yang akhlak, perilaku yang dianjurkan seorang muslim dengan seorang muslim. Kemudian wa an yuhibba li sa'irihim, dan mencintai semuanya ma yuhibbu li nafsi, seperti yang dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Berdasarkan hadis yang setelahnya, wa yakrahu lahum, dan tidak memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka, ma yakrahu li nafsi, apa yang tidak kita sukai terhadap diri kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, imanan kamilan. Di sini tidak beriman bukan berarti kafir. La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan berarti kafir. Kalimat la yu'min bukan berarti menafikan keimanan, walaupun kelihatannya sepertinya apa? Menafikan. Tapi maksudnya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba, sampai dia mencintai li akhihi, kepada saudara, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai terhadap dirinya sendiri. Tidak beriman dengan iman yang sempurna sebelum kita bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Li akhi di sini bukan yang ada hubungan darah, tapi saudara kita seagama, seiman. Karena memang dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena akhun itu saudara, begitu juga ikhwatun juga saudara. Cuman akhun ini biasanya diperuntukkan untuk saudara yang enggak ada hubungan nasab, itu akhun. Kalau li ikhwatihi, ikhwah itu berarti yang ada hubungan nasab. Jadi kalau hubungan nasab dalam bahasa suka dipakai ikhwah. Tapi kalau enggak ada hubungan nasab disebut akh. Itu akhun. Makanya di sini li akhihi, berarti yang enggak ada hubungan nasab. Apalagi yang ada hubungan nasab. Enggak ada hubungan nasab, yang penting dia itu muslim, itu aja kita disuruh mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Apalagi sudah seiman, seagama, ada hubungan nasab, lebih lagi. Makanya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ikhwan itu saudara. Ya Allah, mereka yaitu yang orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor, mereka selalu berdoa rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwan, dan ikhwanina berarti saudara-saudara kami yang beriman, bukan hanya satu nasab, seiman aja tetap kita disuruh doain. Nah, jadi sini ikhwan. Kalau ikhwah itu ada hubungan saudara. Makanya selalu kalau ada hubungan nasab pasti pakai ikhwah. Wa qala Yusufu li ikhwatihi. Ikhwati bukan li ikhwani tapi li ikhwati. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata li ikhwatihi kepada siapa? Saudaranya. Saudara nasab tuh, kakak atau adik, ini ikhwah. Semua kalau ada ini ikhwah. Kecuali hubungan mukmin dengan mukmin dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu dikatakan ikhwah, kata ulama, walaupun tidak ada hubungan nasab, karena dekatnya hubungan sampai seakan-akan di kalimat seakan-akan ada hubungan darah. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu ada saudara sama setan. Ada hubungan nasab apa enggak? Enggak ada, makanya pakai kalimat ikhwanu syayatin. Bukan ikhwatu syayatin. Kalau ikhwatu syayatin berarti Ada hubungan nasab kan sama setan.
Jadi orang-orang mubazir itu saudara setan. Berarti bukan saudara itu apa? Ada hubungan asal nggak saudara, jadi saudara setan berarti ya apa? Dekat sama setan. Cuman dekatnya itu bukan karena nasab, tapi karena apa? Perbuatan. Karena perbuatannya mirip-mirip kayak apa? Kayak setan. Jadi makanya ikhwan. Nah ini di kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi. Tafsirannya bagaimana mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, membenci saudaranya membenci apa yang tidak mau kita menimpa diri kita kepada saudara kita. Ini penafsirannya sebelumnya. Dikatakan situ wa an yuhibba li sa'irihi ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi. Maksudnya apa? Apa yang kita mau itu berikan kepada saudara kita, apa yang kita nggak suka, apa yang kita nggak mau, jangan diberikan saudara kita. Begitu aja, itu adalah cinta kepada saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Saya tuh demen banget kalau ada ketemu orang, saya demen media itu. Kenapa? Kalau ketemu senyum, maka berikan senyummu itu kepada setiap orang yang kau ketemu. Kenapa? Seperti kita demen kalau ketemu disenyumi, maka senyumlah. Saya demen sama fulan, kenapa? Ngomongnya lemah lembut, maka lembut lah. Apa yang kita demen, berikan itu kepada saudara kita. Saya paling gak demen kalau ngomong dibentak-bentak, maka jangan bentak-bentak orang. Artinya apa yang kita tidak suka, berarti jangan itu diberikan kepada orang. Itu namanya mencintai diri, seperti mencintai saudara, seperti mencintai diri. Seperti saya gak demen diomongin orang, maka saya tidak akan ngomongin orang. Seperti saya nggak suka kalau difitnah, maka jangan memfitnah orang. Sebagaimana saya demen kalau dia itu lagi minum kopi bagi-bagi, saya juga kalau minum bagi-bagi. Itu seperti itu. Jadi apa yang kita inginkan berikan kepada orang, apa yang tidak kita inginkan jangan diberikan orang. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu apa kalimatnya. Jadi gampangnya kata tetangga, memberikan apa yang kita sukai kepada orang dan membenci kepada untuk memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita nggak suka jangan kasih orang, kalau kita suka kasih seperti itu. Sangat mudah ya. Ini kalimat saya paling nggak demen kalau ada orang yang ngomongin keburukan orang. Maka jangan kita ngomongin keburukan orang. Kadang-kadang kita paling nggak demen diribahin, tapi kita ribah mulu. Ini berarti salah. Kita paling demen kalau ada orang lama, tapi antum kasar nggak ketemu. Berarti itu belum la yu'minu itu belum masuk ke dalam hadis ini. Orang yang masuk ke dalam hadis ini adalah dia akan memberikan apapun yang disukai kepada saudaranya, dan dia tidak akan memberikan apapun yang dia tidak sukai kepada saudaranya. Insya Allah kita semuanya diberikan keimanan yang sempurna dengan bisa mencintai saudara kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, al muslim lil muslim kal bunyan, orang muslim dengan orang muslim lainnya kal bunyan, seperti bagaikan bangunan. Yashuddu, yang saling menguatkan, ba'duhu ba'dha, sebagian lain dengan yang lainnya. Seperti muslim lil muslim kal bunyan, seperti bangunan. Memang Nabi itu demen mengibaratkan sesuatu itu dengan bangunan. Sesuatu dengan seperti bunyal islamu ala khamsin, bunya dibangun as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Soal agama itu seperti apa? Bangunan yang kokoh. Salat itu adalah tiang-tiangnya. Kalau dia meninggalkan salat, berarti dia menghancurkan bangunan. Kalau sudah tiangnya habis, berantakan. Begitu juga al-muslim lil muslim kal bunyan, orang muslim dengan orang muslim bagaikan satu bangunan. Yang sudah yang satu tiang ini menguatkan yang lainnya. Ini bangunan bisa berdiri kokoh karena ada tiang-tiang, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di pinggir. Kenapa? Kalau kita hilangkan satu, itu tidak akan goyang. Dia satu ini akan menguatkan yang lain. Nggak ada istilah yang di depan tuh yang paling mulia, yang di belakang enggak. Yang di depan itu bisa berdiri karena di depan dan di belakang ada. Ya kalau tiang yang di belakang hilangin, yang depan juga bakal hancur. Begitulah tiang. Walaupun
posisinya beda-beda, ada yang di depan, ada yang di belakang ketiak, ada yang di tengah, ada yang di pojok, tapi saling menguatkan. Begitulah kita muslim dengan muslim itu, walaupun kita berbeda apa aktivitas kita, ada yang kerja pegawai negeri, ada yang berkebun, ada yang dagang, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi, semua itu saling menopang, saling menguatkan. Ini saling menopang, saling menguatkan, jangan saling merendahkan. Kenapa? Karena semua itu saling menguatkan. Kalau semuanya jadi pegawai negeri, nggak ada tukang kebun, nggak ada yang cocok tanam, nggak ada yang makan gitu. Dari mana kita padinya? Apa? Berasnya. Begitu juga kalau beras semuanya, siapa yang ngatur apa? Urusan negaranya juga nggak bisa. Begitu juga ustadznya. Jangan semua jadi ustadz. Kalau jadi semua ustadz, makan kita dari mana? Itu saling apa? Menopang semuanya. Kalau tidak, itu kata Rasulullah, begitulah Islam, begitulah orang muslimin, begitulah kita saling tolong menolong, saling menguatkan. Itu konsep kalau secara umum. Kalau kita masukkan ke dalam dakwah, itu dakwah, ada yang berdakwah bahas tentang tauhid aja, ustaz. Ada ustaz yang membahas tentang nabi, terus sejarah nabi, terus cinta nabi, terus ada yang membahas tentang bab fikih terus sholat, puasa, zakat, sholat, nggak pernah ngomongin apa nabinya, nggak pernah ngomongin tauhid, pokoknya fikih sholat. Ada orang ustaz yang membahas tentang tafsir, ada yang membahas lagi apa, berbagai macam ilmu. Begitu juga model dakwah, ada yang modelnya lembut ngomongnya, sampai ngomongnya pelan, sampai ada yang batuk aja kelihatan semuanya, ada yang batuk kedengeran. Ada yang model ngomongnya teriak, ada juga yang model begitu, dari awal sampai akhir teriak terus. Ada juga yang modelnya apa, lucu, ada juga. Tapi lucunya jangan lucu kebangetan. Ada yang lucu juga, jangan dari awal sampai akhir ketawa. Ada yang lucu juga. Dan itu semuanya saling menguatkan. Jadi dakwah itu model-model. Ada yang berbicara nahi munkar terus, ada yang mengerjakan amal ma'ruf terus. Nggak apa-apa. Itu justru saling melengkapi. Ya syuddu ba'duha ba'dah. Itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi jangan yang modelnya amal ma'ruf nyalahin yang nahi munkar, yang nahi munkar nyalahin apa? Yang amal ma'ruf. Yang keras nyalahin yang lembut nyalahin yang jangan. Itu harus saling melengkapi. Sehingga orang Islam itu banyak pilihan. Saya nih kalau dengar ceramah lembut ngantuk saya, mendingan cari yang keras. Ada ulama-ulama yang model apa? Nggak bisa tidur gitu, mau tidur gebrak, akhirnya apa? Ada yang model begitu. Alhamdulillah, jadi lengkap. Aduh, mana kalau keras jantungan, nggak bisa udah. Baru mau ngerti, hilang langsung itu mana. Karena cari yang lembut-lembut. Ada ustaz yang lembut-lembut. Jadi alhamdulillah ini ya syukur ba'duha. Alangkah indahnya ketika dia bergabung. Tapi yang jadi masalah ini, yang amal ma'ruf menyalahkan yang nahi. Orang megang teriak-teriak mulu, dakwah amal ma'ruf itu kan. Tapi salahnya dia menyalahkan apa? Nah, ini kadang-kadang kita saling menyalahkan. Padahal kalau tidak bermodel-model seperti ini sulit, karena tidak mungkin ada orang yang bisa mencakup semua lini kecuali Nabi kita Nabi Muhammad al-insanul kamil, karena manusia yang sempurna hanya Nabi Muhammad. Di Nabi ada lembutnya, ada kerasnya, ada amal ma'rufnya, ada nahi mungkarnya, ada fikih, ada tauhid, semua ada pada Nabi. Tapi kalau kita nggak mungkin lengkap, paling ngambil satu sisi aja. Rasulullah semuanya lengkap. Makanya kalau Nabi cukup, tapi antum mau jadi Nabi nggak ada yang bisa. Maka kita ngambil satu sisi. Saya ngambil Rasulullah tuh enak kalau cerita. Saya ngambil dari cerita. Itu ceramah cerita. Ada yang satu cerita, saya Nabi itu paling demen apa? Kalau ada yang melakukan kemaksiatan, marah dan tidak ada yang bisa menghentikan, saya ngambil yang model ini, ambil. Ada yang model kelemah lembutannya, diambil. Alhamdulillah. Jadi lengkap. Nah ini yang di dalam konsep dakwah. Makanya kalau dalam konsep dakwah ada yang saling nyalain, berarti dia apa? Nggak yasyuddu ba'duha ba'dah. Itu harus saling menopang. Yang penting kan tujuannya satu, menjaga supaya bangunan ini tidak rubuh.
Maka jagalah Islam dengan cara model-model yang kita punya, kemampuan yang kita ada. Ini yang disebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Ini juga yang sudah dijelaskan. Kemudian waqala alaihi salatu wasalam, lalu Rasulullah SAW bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Dikatakan oleh Nabi, man lam yahtam, siapa yang tidak perhatian, tidak memperdulikan bi amril muslimin, dengan urusan orang-orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan dari golongan muslimin. Falaysa min muslimin. Minhum ini domirnya ke muslimin. Siapa yang tidak peduli, siapa yang cuek, yang tidak mau tahu terhadap urusan-urusan orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan dari golongan muslim. Tapi yang dikatakan amril muslimin, amr yang umum, amr yang terbuka, bukan amr yang nggak kelihatan. Fudul itu namanya, mau pengen fudul aja pakai dalil, man lam yahtam bi amril, itu bukan dari fudul kita. Fudul itu fudul apa itu? Kalau kelebihan pengen tahunya. Kepo. Orang sini kepo nyebut sekarang. Kepo. Itu tadi jalan ke sini apa? Motor. Terus udah sarapan belum? Udah. Sarapan pakai HP. Mau ngapain nanya antum urusan? Itu bi amril muslimin, saya pengen ngurusin orang Islam biar saya peduli. Nggak kayak begitu juga. Itu namanya kepo, kelebihan. Mau kayak nanya makan pakai telur. Telurnya enak apa enggak? Dadar apa? Mau ngapain antum urusan? Itu bukan amrul muslimin. Amrul muslimin itu saudara kita kena musibah. Nah, itu baru kita apa? Ihtimam. Kita apa? Ya, kita mulai perhatian, pengen ikut mengangkat kesulitannya begitu. Tapi kalau terlalu apa? Futur nggak boleh. Makanya Nabi larang tuh kalau ada yang lagi ngobrol kayaknya berduaan, antum disuruh jauh dikit. Jangan malah lagi ngobrol pelan-pelan kita ini. Haram tuh hukumnya tuh apa? Nguping kata orang. Ini ada deketin. Mau ngapain kita apa? Itu bukan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan orang urusan Islam, pengen tahu urusan dia. Itu kepo, itu nggak boleh. Itu namanya fudul, itu apa? Kelebihan itu fudul. Itu kalau orang-orang dulu kita nyebut waktu zaman-zaman kecil kata al-fudul kata lagi siapa kan itu? Mau seperti bunuh ibu. Waduh, apa? Maksudnya dosa, nggak boleh. Kita pengen tahu urusan apa? Urusan orang. Urusan pribadi tidak boleh. Tapi ketika urusan muslimin, urusan sifat apa? Umum, itu kita harus tahu. Kita harus peduli, jangan tidak peduli. Tidak peduli itu malah dilarang. Orang Islam itu harus peduli dengan urusan orang Islam. Kalau urusan pribadi tidak. Kecuali dia cerita, kecuali dia apa? Mengajak kita untuk mengetahui urusan dia, baru kita ikut. Itu yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Laisa minna, bukan dari kita. Minna, dari kita, bukan dari golongan kita, yaitu golongan umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham, siapa yang tidak menyayangi saghirana, yang kecil di antara kami. Wal dikatakan bukan dari golongan kami, siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami. Artinya siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, yang lebih kecil dari kita, bukan dari golongan kita. Wa yuqir kabirana, dan tidak memuliakan, menghormati kabirana yang apa? Besar, yang tua di antara kami. Berarti di sini dianjurkan kepada kita untuk saling menyayangi. Karena memang dengan umat Nabi Muhammad SAW, kalimatnya disitu minna, semuanya pakai apa? Pakai kami, yaitu urusan maksudnya umat Islam. Walaupun di luar umat Islam tetap kita tidak boleh menzalimi, tapi sayang itu beda. Disyaratkan rahim itu beda, yarham itu beda. Nah, kalau tidak memusuhi, tidak menyakiti, itu jelas kepada non muslim. Tapi kalau menyayangi itu beda. Apakah muslim itu disayang? Enggak. Kalau dalam bahasa kita tidak dianjurkan menyayangi apa?
non muslim menyayangi ya. Kalau mengasihi beda, nggak setiap ngasih itu sayang. Kita banyak, kita lagi duduk begini orang nyanyi, yang apa ngamen, kita kasih apa kita sayang media, betul. Kalau kita awet di nyanyi, ngamen kasih biar pergi ngasih juga, tapi nggak mesti apa sayang, nggak setiap yang ngasih itu sayang. Tapi kalau sayang udah pasti apa ngasih sayang, ngasihnya beda. Itu kalau ngasih bisa jadi diminta, kalau sayang itu ngasih tanpa diminta, beda. Ngasih, kenapa ngasih diminta? Itu berarti kita ngasih itu gara-gara diminta. Tapi kalau sayang nggak pakai minta juga kita apa? Makanya kata para ulama, orang yang baik itu memberi tanpa diminta. Itu katanya orang tua, kata para ulama Hasan al-Basri dan yang lainnya, termasuk minal uququl walidain, termasuk minal uquq, termasuk daripada perbuatan durhaka. Orang tua minta uang, minta rezeki engkau kasih, termasuk durhaka. Orang tua minta kamu kasih, itu termasuk durhaka. Kenapa? Mestinya orang tua dikasih sebelum dia minta. Itu namanya sayang. Kalau ngasih kayak begitu masa sama dengan orang lain. Orang lain tuh kalau minta kita kasih, apalagi mintanya terus-terusan, nggak dikasih pegel gitu, kita kasih. Itu bukan sayang. Orang tua minta mulu, aduh ini dong, wah dikasih juga. Itu bukan birrul walidain, itu termasuk minal uquq, termasuk durhaka. Seorang anak memberikan orang tuanya setelah dia minta. Orang bakti itu, anak yang berbakti itu adalah memberi sebelum dia meminta. Insya Allah Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti. Nah ini kalimat laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabiran. Bukan dari golongan kita siapa yang tidak menyayangi, yarham, tidak menyayangi. Alhamdulillah, kalimat menyayangi ini sekali lagi tidak harus memberi. Karena sayang sama fulan, tapi kalau ngasih pulus ingat apa? Sayang daripada ngasih pulus sampai pegel. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa untuk bisa menyayangi itu tidak harus punya. Artinya tidak harus punya sesuatu. Kalau kalimat menyayangi itu memberi, wah berat itu. Kan kita nggak semua punya yang bisa kita beri. Tapi paling tidak menyayangi itu harus tetap apa? Ada. Subhanallah. Rasul di hadis lain kan kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi siapa yang ada di atas muka bumi, Allah akan menyayanginya. Subhanallah. Ini kita nyayangin ini anak-anak yang di bawah kita, umur yang di bawah kita, orang yang lebih muda dari kita, maka insya Allah itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya salah satu amalan ini, kasih sayang itu amalan yang melunakkan hati. Orang yang suka berkasih sayang itu artinya akan lunak. Kalau hati udah lunak, wah itu bakal masuk surga tuh kata Rasulullah SAW. Orang yang masuk surga itu cuma yang punya hati lunak. Jadi kalau bukan tulang lunak ya, lain lagi tulang lunak. Tulang lunak malah, iya lain. Itu hati lunak. Dikatakan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, dikatakan la yadkhulu al-jannata aqwamun, dikatakan yadkhulu al-jannata aqwamun qulubuhum ka'afidatit tayr. Itu kan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Yadkhulu al-jannata aqwamun, akan masuk ke dalam surga kaum qulubuhum, hati-hati mereka ka'afidatit tayr, seperti hati seekor burung. Ternyata waktu diselidiki oleh para ulama, kenapa nih hati burung? Bagaimana ceritanya kok masuk surga itu cuma orang yang punya hati seperti hati burung? Maka hati burung itu raqiqul qalbi, hatinya sangat apa? Lembut hati lembut tuh yang bikin masuk surga. Nabi Muhammad hatinya super lembut. Makanya dalam surat apa itu? Al-Imran 157 atau 159 bisa dibuka lagi. Intinya firman Allah, fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallah lintalahu,
Fabisa babi rahmatillah intalahum, dengan sebab rahmat Allah hati menjadi lembut wahai Nabi Muhammad. Jadi hati Nabi Muhammad lembut banget. Makanya kalau yang punya hati kasar itu berat itu. Mau masuk apa? Surga. Salah satu melembutkan hati, irhamman fil ardi yarhamkum man fis sama. Laisa minna man lam yarham sahirana wa yuwaqqir kabirana. Ini salah satu melembutin hati nih. Kita kalau bisa bersikap lembut, lemah lembut, kasih sayang sama orang sekitar kita, terutama yang di bawah kita, maka itu akan melembutkan hati. Wa yuwaqqir kabirana, dan memuliakan yang tua, yang lebih besar dari kita. Ya, tua di sini bisa seperti yang sudah kita jelaskan, tua umur atau tua ilmu. Nah, karena tua ilmu itu juga harus kita hormati walaupun muda orangnya, tapi dalam segi ilmu dia tua. Bahkan waktu tua ilmu itu para ulama menafsirkan tua ilmu itu bukan hanya ilmu agama, bahkan tua ilmu apa aja. Tua pengalaman. Ini orang si muda tapi udah keliling ke sono kemari, banyak pengalaman dalam bab yang kita pengen kerjain, maka kita hormatin. Ayo maju dulu antum yang ngomong, saya ngambil ilmu dari antum. Urusan apa? Urusan tua pengalaman. Jadi ini bisa menjadi apa? Pengalaman yang ilmu lebih daripada yang membaca. Seperti apa? Seperti Nabi Muhammad waktu dia Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya, dapat apa? Perintah sholat berapa? 50 waktu. Is'al rabbak at-takhfif, minta kepada Tuhan at-takhfif, apa? Keringanan, diskon. Kenapa? Inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu gak akan mampu. Kenapa? Umatku itu gede-gede, gak mampu, apalagi umatmu. 50 waktu minta ada keringanan. Nabi Muhammad langsung balik, turun dapat keringanan, udah. Di berapa dipotong? 5. Nggak bakal mampu 45 waktu, minta lagi, balik lagi 9 kali bolak-balik, dari 50 dipotong 5 sampai 9 kan jadi 5. Jadi Nabi itu berarti ketemunya sebanyak berapa kali? 10 kali ketemu Allah. Pertama dapat ulang, dapat gunaman, berarti dalam satu perjalanan itu Nabi ketemu Allah 10 kali. Kenapa? Karena 9 bolak-balik. Nah itulah salah satu hikmah kenapa Allah nggak ngasih 5 langsung. Allah juga maha tahu nggak bakal mampu, tapi biar Allah bisa bertemu kembali dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Satu ya orang kan begitu. Kita kalau cinta sama orang jangan ngasih ke api kabur. Kita demen sama orangnya, ngasihnya dikit-dikit, ntar nongol lagi. Tapi kalau antum langsung plak ngilang, ya nggak ketemu lagi dia orang. Makanya dia apa? Kecil ya begitu, dikasih lama terus kasih 5 kali 5. Tapi yang kita garis bawah itu, Nabi Muhammad kan lebih mulia dari Nabi Musa, jauh lebih mulia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi Nabi Musa pengalamannya banyak, hidup lebih dulu. Makanya umatmu gede-gede gak kuat, apalagi umatmu. Nabi ngelihat Nabi Musa ini orang pengalaman, udah ada lebih dulu. Kalau dari segi ilmu Nabi lebih, dari segi kemuliaan Nabi lebih, tapi dari pengalaman hidup dia lebih. Makanya didengerin, langsung nurut, nggak pakai protes, menghormati. Nah kita kan begitu, ilmu boleh, tapi di lapangan aku nggak tahu, dengerin tuh yang udah di lapangan. Jangan kita lihat saya udah monjak, itu lain. Pengalaman itu harus lebih. Ini ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Isra Mi'raj. Salah satunya Rasulullah sangat menghormati orang yang lebih dulu ada, yang lebih pengalaman, yang lebih tua bahasanya. Nah itulah yuwakir. Rasulullah itu sangat memuliakan orang tua dari segi umur. Kan sudah kita baca kemarin hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, al barakatu ma'akabikum, keberkahan itu ada pada orang-orang tua kalian. Kemudian dari segi ilmu atau dari segi pengalaman itu juga menjadi penghormatan. Yaitu penghormatan di forum tertentu ya. Kebetulan kita akan membuka bengkel. Ilmu bengkel udah banyak, tapi kita belum pernah turun kerja di bengkel. Siapa yang pernah kerja di bengkel? Fulan, coba pengalaman, boleh kita hormati itu. Tahu depan, padahal dia nggak bisa baca. Bengkel cuma kerja, cuma dari otodidak, cuma ngikut, jadi pernah kerja aja doang. Tapi tetap dia kasih
duduk bicara sendiri kita dengerin, karena itu menghormati. Kenapa? Punya pengalaman. Anzilin nas bi manazilin, dudukan orang itu pada kedudukan mereka, kepada posisi mereka. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat hadis ini disebutkan apa tidak sih, saya belum baca ini. Dikatakan ini tidak disebutkan, tapi ini riwayat ceritanya itu asbabul wurud atau sebab diriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW waktu ada di majelis, duduk di majelis berjamaah begini, nggak lama ada seseorang yang mau masuk ke majelis itu, tapi usianya udah tua. Dan orang ini Rasulullah tahu kalau duduk selalu duduk di depan, dekat sama Rasulullah. Dia pengen lihat Rasul. Pas mau masuk ternyata jamaah penuh, akhirnya kagak bisa lewat. Dia permisi, dialingin, bukan dialingin sengaja, emang padat. Jadi mau lewat dia susah. Akhirnya Nabi menyuruh untuk buka jalan untuk Rasulullah, untuk si bapak tuan. Kasih jalan. Sambil dia mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Maksudnya hormatin nih yang tua nih mau lewat. Ternyata waktu lewat begitu ada yang berendam juga. Malah yang menjadi parah, setelah agak susah Nabi nyuruh orang yang di dekat dia suruh pindah suruh tempatin sih, suruh pindah atau suruh bergeser, suruh pindah. Kayaknya ini orang nggak terima. Terus keluar dari majelis ngomong, ternyata dia bukan munafik, ternyata ini orang munafik. Ngomong Nabi itu duluan dia disuruh pindah. Biasa dia itu munafik, berendang sama Nabi. Maka turunlah ayat surat Al-Mujadalah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayatnya berkaitan dengan man lam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Ini berkaitan dengan ayat tadi. Kata Nabi, orang-orang yang beriman apabila disuruh berlapang-lapang di dalam majelis, berlapanglah. Ya tadi dikatakan yafsahillahu lakum, Allah akan berikan kelapangan untukmu. Subhanallah, kata para ulama, kita duduk di majelis nih. Ada orang datang, tempatnya sempit. Kita berusaha ngasih tempat kepada dia. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untukmu. Lapang untuk apa? Di ilmu bukan. Lapang dalam kehidupanmu, lapang dalam rezekimu, lapang dalam kesempitan keluarga. Jadi di dalam majelis itu ngasih tempat duduk doang bisa membuka, bisa melapangkan rezeki, melapangkan di dalam kesumpekan. Ya Allah, luar biasa. Itu belum cerita ngajinya nih, belum dapat ilmunya nih, baru tempatnya doang. Makanya kalau ada yang terlambat jangan dilebarin, mau dilebarin. Kalau diginiin handphone taruh sebelah sini. Taruh sebelah sini, orang pada nggak bisa duduk jauh banget. Itu kalau sebaliknya mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau melapangkan dilapangkan, kalau nyempitin disempitin juga rezekimu no. Gara-gara apa? Makanya kalau ada yang datang kasih. Kalau perlu kita minggir silakan. Oh itu Allah lapangkan. Itu para ulama panjang membahasnya di dalam majelis taklim, memberikan kelapangan duduk menjadi kelapangan hidup. Ya Allah. Makanya kalau kita saat sumpah dulu begini yang usah, antum hadir ke majelis. Tapi di majelis lapangin tempat duduk. Jangan nyempitin orang, jangan nyempitin orang dulu. Jadi sumpah hidupnya. Karena kita lihat ada masjid, pasal bener-bener tak ada sini. Orang datang aja terlambat, nggak bisa duduk gara-gara ada tas. Orang nggak boleh disenggol lagi kalau begitu. Kalau ada tas taruh sini, pegang sini untuk kalau tempatnya lega silakan. Tapi kalau sempit, kenapa? Ternyata efeknya gede. Kita mungkin girang banget ya, pas misalkan kalau talim jarang lah, sempit-sempitan. Misalkan maulid atau acara besar, kita nggak dapat tempat, ada orang kayak terus sulit. Kita girang itu demennya sama orang yang ngasih tempat beda. Kita lagi gak dapat tempat, kita gak ada lagi. Bapak sini, duduk sini. Langsung kita respect sama orang. Senangnya
Mungkin karena senangnya orang itu kepada kita, mau ibadah jadi senang gara-gara kita, Allah lapangin untuk kita. Seperti lapangnya hati orang ini, Allah lapangkan hati kita. Allah baru duduknya doang, pas kan duduk, itu hidup. Nggak tapi tetap dilapangin. Pada rekut, beri kasih tempat ya, insya Allah walaupun ditidur tetap dilapangkan. Yafsahillahu lakum, Allah berikan lah. Wa idza qila sujud, kalau disuruh berdiri, berdirilah. Jadi kalau suruh berdiri itu, tapi yang nyuruh ustadznya kan Nabi. Wa idza qila sujud fansujud, berdiri. Kasih tempat. Berdiri nggak boleh gerendeng, akan dikasih tinggi derajat gara-gara nurut sama apa? Tapi kalau antum nggak boleh, baru datang terlambat. Wa idza qila sujud fansujud. Antum yang nyuruh berdiri, antum sama-sama kalah. Yang nyuruh berdiri itu Nabi, yang nyuruh diri itu gurunya. Jangan pakai wa idza qila lakum tafassahu wa idza qila sujud fansujud. Antum siapa yang nyuruh? Kalau yang nyuruh ustadznya boleh, nggak boleh gerendeng. Tapi kalau antum haram, kata Nabi, membangunkan orang untuk duduk di tempatnya haram. Nggak boleh kita datang terlambat duduk, haram hukumnya. Itu sangat tercela. Bukannya makruh, haram katanya. Mendirikan orang apa? Ngusir bahasanya. Suruh berdiri haram hukumnya. Ngusir dari tempat aja haram, apalagi ngusir orang dari rumahnya. Tanah orang diusir gara-gara nggak ada surat. Antum duduk di situ. Bagaimana haramnya? Nyuruh bangun majelis lagi duduk. Bung. Haram antum duduk selama duduk situ, nggak berkah, nggak ada manfaatnya. Majelisnya hilang, hilang berkah. Gimana kalau antum tidur di atas tanah orang? Tanah orang ngambil gara-gara ada suratnya, serobot aja. Autum pinter main surat diambil, duduk tidur sholat, ada berkah, hilang. Subhanallah, itu baru nyuruh tinggi. Cuma duduk cuma berapa doang jadi haram semua. Selama di sini zikir, talim, hilang berkah. Nggak ada tuh kalimat yarfa'illah. Jadi kalau mau baca yarfa'illah, baca dulu tuh artinya adabnya tuh. Baru ayat itu diakhiri dengan kalimat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang beriman dan ilmu, tapi ilmunya tadi duduknya rapi. Kalau duduk kayak begitu, yarfa'illah jangan dibaca dulu, tutup, kita nggak dapat apa. Kadang-kadang kan kita baca motong yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Yarfa'illah itu berfungsi ketika kita di dalam majelis, duduknya pakai adab, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang. Subhanallah. Insyaallah betul-betul apa yang kita pelajari ini menjadikan tinggi kita derajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita baca. Semoga nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Haddad ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظفه من الرجس والدران وخالف هواك قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحال وأصحاب ذوي المعروف والعلم وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان وإن ترضى بالمكسوم عشت مناعما وإن لم تكن ترضى به عشت في
بك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن الديلمي قال علي بن الحسين رحمة الله عليه لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. قال: نعم. قال: فإنكم لأنتم هم. قال: نعم. عن المنهل بن عمرو قال: سألت عبد الله ابن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال: يتامانا ومساكيننا. قال الإمام أبو بكر البيهقي: ثم اختار أي الإمام الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من خمس الفيء والغنيمة. واستدل على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس. وقال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب. دل ذلك على أن الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس والذين أعطاهم رسول الله الخمس هم آل محمد. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca dari kitab Ad-Durrar Al-Bahiyah yang alhamdulillah sudah memasuki halaman ke-34 yang masih satu tema sebenarnya. Semua ini dalil-dalil mengenai satu tema bahwa keluarga Nabi itu tidak dapat zakat. Ketika mereka tidak dapat zakat, mereka dapat dari ghanimah, mereka dapat dari Baitul Mal. Maka zakatnya tidak dapat, tapi ada pengganti dari Baitul Mal atau ghanimah. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan semua dalilnya menunjuk pada itu. Seperti ini juga yang dibacakan tadi dikatakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bidzikri amin, dari untuk Rasul dan lidil kurba dan juga untuk kurba yaitu apa? Kerabat. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kuntum amantum billah. Nah, beliau mengatakan innakum la antumhum qala na'am. Apakah mereka itu maksudnya kamu? Iya. Itu adalah aku. Itu adalah kami. Coba mati. Hidup. Ya, langsung sedikit isi kita ya. Mau waktu. Baik, sedikit aja. Jadi apakah itu yang dimaksud engkau wahai ahlul bait? Qala na'am. Iya, itu adalah kami. Dari Minhar beliau berkata, saat Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Husain ibn Anil Khubus, aku pernah bertanya kepada Abdullah ibn Muhammad bin Ali ibn Ali bin Husain tentang khumus.
yaitu 1/20 tadi berkaitan dengan ghanimah dan juga baitul mal. Dia itu untuk yatamana wa masakinuna, yaitu untuk anak-anak yatim dan orang miskin di antara keluarga kami. Jadi dari sini maka dan setelahnya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ikhtar Imam Syafi'i annahum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Mereka itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib dari keluarga Nabi. Alladzi hurrimat alaihi shadaqah. Yang diharamkan untuknya adalah shadaqah. Jadi ini kalau kita baca semuanya sama ya. Wa ja'ala lahum saham, dan mereka dijadikan sebagai orang yang dapat bagian. Dari apa? Dari khumus tadi. Min khumusil fa' wal ghanimah. Dari harta rampasan dan juga ghanimah. Wastadalla ala dalil, dan berpegang dengan dalil bimaru yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi, inna shadaqata la tahilu li Muhammad wa li ali Muhammad. Sungguh sedekah itu, kata-kata sedekah maksudnya zakat, tidak halal untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wa innallaha harrama alaina as-shadaqah. Sungguh Allah telah mengharamkan kepada kami shadaqah atau zakat. Wa awwadana minhal khumus, dan menggantikan untuk kami al-khumus, yaitu 1/20 dari harta rampasan dan juga baitul mal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba. Fa Rasulullah sallallahu sahma, maka Rasulullah memberikan bagian dzil qurba wa bani Hashim wa bani Muttalib. Dalla dzalika anna alladziina harramallahu 'alaihim shadaqah. Semua itu menunjukkan bahwa mereka-mereka itu yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib diharamkan sedekah. Yaitu dalla dzalika ala anna alladzi harramallahu 'alaihim as-shadaqah. Awadahum minha al-khumus, digantikan untuk mereka al-khumus. Walladzina a'tahum Rasulullah al-khumus, seperti yang Allah telah berikan kepada mereka al-khumus, yaitu Alu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir ini kita akhiri ini. Wa qala Ibnu Taimiyah ba'da dzikri hadits, dan berkata Ibnu Taimiyah ini adalah yang kita kenal. Taimiyah meninggal 720 Hijriah, abad ke-7 beliau meninggal, mengatakan inna shadaqata la tahilu li Muhammad wa li ali Muhammad. Sungguh sedekah itu tidak halal, atau zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Hadza wallahu a'lam. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa mereka ahlul bait itu dilarang makan zakat? Beliau mengatakan minat tadhhir, karena ini sebagai pensucian. Alladzi syara'allahu lahum, sebagaimana yang telah disyariatkan Allah untuk mereka. Fa inna sadaqata awsakhun nas, karena sedekah itu awsakhun nas, kotoran-kotoran harta dari manusia. Fa tahharahumullahu minal awsakh, maka Allah membersihkan mereka dari kotoran harta. Oh, zakat itu kan kotoran, maka disebut zakat itu pembersih. Jadi harta itu ada kotorannya, maka kalau dikasih kepada ahlul bait itu nggak cocok. Untuk apa? Karena ahlul bait orang yang disucikan. Jadi kalau dikasihnya akan jadi kotor, maka dilarang makan zakat karena takut mengotori kesucian mereka. Wa awadhum bima, yaitu dan digantikan untuk mereka ma yaqituhum min khumusil ghanaim wa minal fa'il ladzi ja'ala minhum rizqu Muhammad, digantikan dengan fai', dengan ghanimah, harta rampasan sebagai rizki untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menurut Ibnu Taimiyah pelarangan zakat itu wallahu a'lam, kata dia kemungkinan karena zakat itu kotoran, maka nggak cocok masuk pada keluarga Nabi yang sudah innama yuridullahu yudhiba ankum rizza wa yutahhirukum tathhira. Udah disuciin kok dikotorin lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Dan juga berdasarkan hadis dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan dari apa yang kita baca dari bab ini, pendapat ulama sepakat, sekali lagi sepakat ulama mengatakan zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Sepakat ketika ada humus, baik humus dari harta rampasan perang atau dari baitul mal. Artinya fakir-fakir miskin dari keluarga Nabi gak dapat zakat, tapi dikasih dari apa? Baitul mal. Negara itu ada kas negara untuk baitul mal. Atau habis perang ada rampasan perang, mereka dapat. Itu sepakat, tidak ada perbedaan.
Tapi terjadi perbedaan ketika tidak ada bagian khumus untuk ahlul bait. Mulai terjadi perbedaan. Kalau nggak ada khumus, nggak ada baitul mal untuk ahlul bait, bagaimana nih? Ahlul bait dapat nggak zakat? Nah, tentunya yang terjadi perbedaan di sini ketika tidak ada khumus. Terus yang kedua, ketika ahlul bait miskin, seperti asnaf zakat itu, fakir miskin itu. Tapi kalau ahlul bait kaya, nggak ada urusan sama apa, humus, nggak ada humus, mereka tetap nggak dapat. Cuman ahlul bait miskin, humus nggak ada. Ini bagaimana? Maka disinilah terjadi perbedaan di antara ulama. Pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah tidak diperbolehkan, walaupun tidak ada humus, walaupun tidak ada walaupun tidak ada baitul mal, tetap nggak boleh. Jumhur Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Bahkan mazhab Hanafiyah lebih keras lagi, bangke lebih bagus dimakan daripada apa? Daripada zakat. Sampai kayak begitu. Kenapa? Karena bangke itu cuman najis, dohirnya ngotorin badannya. Tapi kalau zakat ngotorin kesucian batinnya, itu dia apa? Berat. Nah, itu pendapatnya. Dalil dari mana? Tadi. Karena seperti kata Ibnu Taimiyah, makanya Taimiyah kan madhabnya Hambali. Dia madhab mereka ngikut Hanabilah. Dia tetap mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena alasannya bukan masalah humus gak humus, tapi itu tadhir. Namanya zakat dari zaman dulu sampai sekarang tetap aja zakat itu adalah kotoran. Jadi kalau dimasukin ke mereka tetap nggak bagus. Maka disitulah mereka tidak diperbolehkan. Bahkan kotorannya itu bukan kotoran badan, tapi kotoran makna. Maknawi itu lebih bahaya daripada kotoran apa? Dohir. Kalau itu kan itu kan birnya naruh. Tapi kalau antum ngambil minuman kopi orang maling, itu lebih berat. Kenapa? Karena itu haram apa? Kopinya mah nggak haram, tapi malingnya itu yang bahaya. Khomer beli duit sendiri dosa juga. Itu tapi fisik nih kenanya. Tapi kalau itu batin, nah itu jadi kan haram itu ada dua ya. Haram secara maknawi yaitu dohirnya dan maknanya. Kopi halal, tapi ketika antum ngambil kopi orang haram. Homer haram, duit sendiri beli haram, apalagi Homer maling lagi. Begitu udah apa? Nggak tahu deh. Artinya, jadi itu kata Ibnu Taimiyah, ini bukan masalah dohirnya haram, tapi maknanya itu haram, bahaya itu. Maka beliau berpendapat lebih, tetap nggak boleh karena tujuannya itu bukan masalah humus nggak humus, tapi masalah tadhirnya. Maka di bawah tadi ditulis tentang perkataan Ibnu Taimiyah tadi bahwa zakat itu adalah kotoran ausakhun nas, kotoran harta orang. Jadi kalau diberikan kepada ahlul bait yang bernama ya baik nama yuridullah tiba kan kubur zawa yutahhir mutahhir, itu nggak cocok, maka nggak boleh. Walaupun ada humus, nggak ada humus. Lalu bagaimana menurut jumhur kalau ada orang miskin dari ahlul bait begini, sementara mereka tidak apa? Tidak boleh makan zakat, maka berikanlah sedekah. Masa sih orang bakhil banget zakat nggak mau apa? Mati nggak apa-apa, saya pokoknya saya cuma zakat doang, sedekah kagak. Ini kan ada sedekah, ada hadiah, ada infak, itu boleh. Itu yang dianjurkan, jangan zakat kasihnya, tapi kasihnya apa? Sedekah biasa atau hadiah. Zakat itu katanya situ. Kenapa? Karena memang kalau anjing yang kelaparan atau kucing yang gak dimasih makan sampai mati kelaparan, orang itu kena siksa. Bagaimana kalau manusia? Bagaimana kalau muslim? Bagaimana kalau ahlul bait? Kalian akan pernah dosa besar ketika melihat ahlul bait mati kelaparan, kalian tidak mau ngasih karena bukan zakat, terus zakatnya nggak mau ngasih. Makan zakat nggak boleh, terus nggak mau sedekah. Itu kucing dibiarkan mati oleh seorang perempuan, tidak dikasih makan, maka dia kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya apa yang dipendapat oleh jumhur ulama. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah waktu ditanya bagaimana kalau dia fakir miskin, kebetulan nih ceritanya muslimin bakhil semuanya, kagak ada yang mau sedekah, zakat doang,
Kalau zakat kan takut ya. Kalau orang dulu sebaik-baiknya orang zakat masih ngeluarin berapa, karena zakat itu menjadi haram, maka dia takut. Nah, seandainya ada zaman tidak ada uang sedekah, tidak ada uang infak, tidak ada uang hadiah, yang ada zakat doang. Sementara ahlul bait ini fakir miskin, harus makan, harus ada apa? Harta, sementara nggak punya. Bagaimana? Maka Ibnu Taimiyah berpendapat, ambillah zakat dari ahlul bait juga. Jadi ahlul bait yang kaya-kaya, zakatnya dikasih kepada yang fakir miskin dari ahlul bait. Jadi kalau ahlul bait mengambil zakatnya dari ahlul bait, tidak ngambil di luar ahlul bait. Itu kan Ibnu Taimiyah. Dan kalau di luar itu nggak ada, nggak usah. Kalau memang harus terpaksa zakat, ngambil dari zakat ahlul bait juga. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dipikir Ibnu Taimiyah itu nggak percaya dengan ahlul bait. Ibnu Taimiyah itu tahun 720 Hijriah, dan dia sudah membahas kalau memang ahlul bait udah nggak ada, Ali Zainal Abidin nggak ada, maka Ibnu Taimiyah yang ngomong bahas itu. Dan Ahmad Al-Muhajir tahun 311 Hijriah, jauh di bawah apa? Dia bilang berarti menunjukkan ahlul bait itu terus apa? Berjalan, dan ada, tidak ada yang dari zaman ke zaman tidak pernah ada yang mengingkari keberadaan ahlul bait. Cuman ulama atau ulama, cuman oknum-oknum Indonesia ini baru apa? Nggak ada baru. Dari zaman ke zaman tidak pernah ada. Kalaupun ada dulu, cuman Saudi. Nanti bisa saya nukilkan dari kaul Syekh bin Baz, dari Syekh Utsaimin. Dia bilang wa katsirun min dzurriyyati ahlil bait, apa, dan banyak dari keturunan ahlul bait fil Yaman, wal masyhur, dan masyhur tentang keberadaan mereka di Yaman. Itu Syekh Utsaimin. Makanya maaf, satu saat Salafi yang dari Saudi yang tahu baca nggak bakal mengingkari tentang ahlul bait. Mereka percaya. Justru dari kita nih yang apa? Yang dikatakan ahlu sunnah malah jadi apa? Dari Wahabi Salafi, coba cari, nggak ada yang mengingkari ahlul bait. Karena mereka belajar dari apa? Masyayikh mereka ma'ruf, masyhur, yaitu minal qabail, dari gobila-gobila yang berasal dari Sadah Ba'alawi, itu sudah masyhur. Tidak ada yang mengingkari. Maka kalau kita ke Mekah ada apa? Al-Asraf itu banyak. Bahkan di Mekah dulu ada Istana As-Sajjad, ada Qasr As-Sajjad. Karena sebelum zaman Muhammad Abdul Wahab, di zaman Turki Utsmani, gubernur-gubernurnya itu dari Ashraf semua. Ashraf itu syarif. Mereka kalau menyebut dari keturunan Nabi sebut syarif. Nggak ada Habib, nggak ada. Makanya ada yang keluar dari Mesir, kemudian kita berlama di Mesir, Habib nggak ada, Habib nggak ada. Memang nggak ada Habib di sana. Yang ada di Betawi Habib. Habib itu Betawi, manggilnya Habib. Kalau di Jawa itu nggak ada. Yang ada Yid, Habib nggak ada. Apalagi Palembang kagak ada Habib, yang ada Ayin. Ada. Adi Aceh nggak ada, yang ada Sidi. Ya, itu jadi emang Habib itu di sini doang Habib. Makanya orang yang keluar dari Mesir, emang selama di Mesir 6 tahun nggak ada Habibnya, nggak ada Habib. Adanya Syarif, adanya Sayyid, itu apa? Di Makkah juga nggak ada Habib, adanya Syarif. Habib itu umum, orang penjaga apa namanya, jual burger, jual kebab, ya Habibi tiap malam, itu biasa. Itu Habibi apa? Bukan Habib itu apa? Nah ini kadang-kadang kalau orang tukang bawain barang kita di hotel juga, ya Habibi, jazakumullah khair, ya tidak Habibi apa? Itu jadi beda. Itu kalimat memang Habib tidak ada, tapi di Makkah itu namanya syarif. Makanya Ashraf kalau bahasanya. Makanya laki disebut syarif, perempuannya disebut syarifah. Kalau sini kan unik, laki disebut Habib, perempuannya syarifah. Nggak nyambung sebenarnya. Apa? Kalau mungkin Habibah atau Baba itu masuk, tapi kalau tapi nggak apa-apa, itu kan penyebutan doang. Ya ini tentunya berkaitan dengan ini. Ibnu Taimiyah bilang itu kalau memang harus, maka hendaklah diambil dari orang-orang zakat dari ahli bait juga, dengan ahli bait itu. Tapi menurut sebagian ulama diperbolehkan zakat diberikan kepada ahli bait ketika tidak ada ghanimah, tidak ada
Baitul Mal tidak ada humus, bagian humus, maka boleh mereka memberi. Kenapa? Dengan dalil larangan dulu nggak boleh karena ada. Jadi katanya al hukmu yaduru ma'a illat yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, kan begitu. Ada illah itu hukum itu ada nggak adanya berkaitan dengan ilahnya. Kalau ilahnya ada, hukum berlaku. Ilah nggak ada, mereka berlaku. Dikatakan apa? Al-hukmu yadur ma'a illati wujudan wa adama. Ilatnya dulu nggak boleh, kenapa? Ya, karena ada zakat, ada ghanimah, ada humus. Ketika ada humus, zakat nggak boleh untuk ahlul bait. Tapi ketika ilatnya hilang, nggak ada humus, maka zakat jadi apa? Jadi boleh karena tidak ada ilatnya tadi. Ahlul bait nggak boleh terima zakat. Kenapa? Kalau miskin kan ada ghanimah, ada humus. Nah itu ilatnya ada humus. Tapi ketika humus nggak ada, berarti boleh gitu pakai hukum apa? Al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman, yaitu dia akan berjalan terus ketika ada ilatnya. Kalau ilatnya ada berlaku, kalau ilatnya nggak ada berarti tidak berlaku. Bagaimana? Pakai ditambah dalil anjing saja tidak boleh kita biarkan mati kelaparan, kucing tidak boleh, hewan tidak boleh dibiarkan mati kelaparan. Bagaimana Anda melihat ahlul bait mati kelaparan sementara kamu tidak memberikan zakat kepadanya? Itu. Terus dalil juga yang pakai darurat, daging babi atau bangkai babi saja boleh diberikan kepada orang yang mau mati. Orang mau mati, ada itu cuma apa? Daging babi, anjing lah apa bukan? Udah anjing atau babi, bangkai lagi. Kalau kamu nggak makan mati, makanlah. Berarti di saat ahlul bait susah dan akan mengalami kematian, kesulitan yang berat, maka di saat itu hukum darurah boleh apa? Boleh menerima zakat. Tapi kata sebagian mazhab Hanafi apa? Jifa afdal minhu. Katanya jifa bangkai lebih bagus dari dia untuk dia makan daripada apa? Zakat. Itu saking apa? Beratnya. Maksudnya enggak, walaupun mati nggak usah kasih apa? Bukan mereka kejam, bukan, tapi saking menjaga apa? Tadhirnya itu. Tapi itulah pendapat dari ulama. Jadi kalau ada ustaz bilang sekarang boleh makan boleh, itu berarti pendapat sebagian ulama karena menganggap ilatnya udah hilang dan juga darurah, dalam keadaan darurah. Tapi sekali lagi ini ya, darurah dalam artian kalau nggak ada zakat itu orang susah, diusir dari rumahnya, nggak ada tempat, atau mungkin sakit sementara nggak bisa berobat, itu kan nggak menunggu mati dulu. Dalam kondisi begitu pun juga bisa menjadi apa? Ini lagi sedang parah sakit berobat, BPJS nggak punya, sementara mau bantu nggak ada kecuali zakat. Boleh kan dikasih zakat itu? Saat itu maka diperbolehkan menurut pendapat kedua. Ini adalah pendapat dari ulama. Insya Allah semua yang sudah kita bahas kemarin dari bab ini kita dapat simpulkan seperti tadi ya. Sebelum saya tutup, yang pertama, kalau ada zakat, kalau ada humus, zakat nggak dapat, sepakat. Ketika tidak ada humus, terjadi dua pendapat. Pendapat jumhur tetap tidak boleh. Kalaupun boleh dari jumhur ada yang membolehkan dari zakat apa? Dari ahlul sendiri. Yang kedua, tetap tidak diperbolehkan. Tetap diperbolehkan secara mutlak. Kenapa? Karena ilatnya sudah hilang. Bahwa ketika humus tidak ada maka zakat diperbolehkan. Dan pakai dalil darurah karena keadaan kondisi yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, insyaallah